طويل الشوق يبقى. میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کا میرا بیان ایسا ہے جو شاید آپ کے دل کو ہلا دے، کیونکہ یہ سیدھا آپ کے گھر کے سکون، خوشحالی اور رزق کے جڑا ہوا ہے۔ 5 طرح کی عورتوں کو اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، ورنہ رزق مٹ جائے گا، گھر میں تکلیف، مصیبتیں اور بیماریاں آئیں گی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنا آپ نے ہی گھر کو اندھیرے میں دھکیل دینا ہے۔ کچھ لوگ مسکراہٹ کے ساتھ آتے ہیں مگر ان کے قدم ناک کا سایہ چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ باتیں کانوں میں رس گھولتی ہیں مگر دراصل وہ جھڑ ہوتی ہیں جو گھر کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہیں۔ آج ہم ان عورتوں کی حقیقت جانیں گے جن کا قدم دہلیز پر کرے تو خوشیوں کی جگہ غم لے آتے ہیں اور برکت کی جگہ بے قدری گھر میں بس جاتی ہے۔ یاد رکھو، سچ کبھی کبھی کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر یہی سچ آپ کو بہت بڑی تباہی سے بچا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم نیک عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے گھر کو سکون کا گہرا بنائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ سوچو ذرا، اگر گھر میں خوشبو بھری جائے تو پوری ماحول مہک جاتا ہے، اگر گھر میں بدبو بھر دی جائے تو ہر کمرہ، ہر کونا بیدار کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح عورت بھی گھر کے لیے خوشبو یا بدبو بن سکتی ہے۔ نیک عورت آئے تو وہ رحمت کا سایہ بن کر ہر دیوار پر برکت، نور بکھیر دیتی ہے، اور اگر بے کردار، بد زبان یا فتنے پھیلانے والی عورت آئے تو وہ رحمت کو روک دیتی ہے، رزق کو اجاڑ دیتی ہے اور خوشیوں کو الا دیتی ہے۔ اس لیے ایسے کردار والی عورتوں کی شادی مت کرنا اور نہ ہی انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دینا، کیونکہ وہ گھر کو جنت سے جہنم بنانے میں دیر نہیں لگاتی اور ان کا اثر صرف ایک کمرے تک نہیں رہتا بلکہ پورے خاندان کی سکون بھری فضا کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جو گھر میں داخل ہوں تو پورے گھر کو مصیبت کے گھڑے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو حضرت امام باقر کا ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو نہ صرف آنکھوں کو کھول دے گا بلکہ دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ حضرت امام باقر جو ہمارے پیارے نبی کے نواسے اور حضرت امام حسین کی اولاد میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی، یا حضرت، میری شادی سے پہلے میرے شوہر کے پاس دنیاوی جہان کی ہر نعمت تھی، نوکر تھے، لونڈیاں تھی، مال اور مویشی تھے، کسی چیز کی بھی کمی نہ تھی، مگر جیسے ہی میری شادی ہوئی اور میں نے شوہر کی دہلیز پر قدم رکھا، وہ بیچارہ دن ب دن غریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ آج وہ خیرات مانگتا ہے اور کوئی بھیک بھی نہیں دیتا۔ حضرت، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم بدقسمت ہو، تمہارے آنے سے گھر غربت گڑھے میں گر گیا ہے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا، اگر یہ حال ہے تو کل اپنے شوہر کو ساتھ لے کر آنا۔ دوسرے دن وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ حضرت امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے نیک بندے، تیری بیوی کون سے ایسے کام کرتی ہے جن کی وجہ سے تمہارے گھر میں تباہی، مصیبتیں اور بیماریاں نازل ہوئی؟ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا اور بولا، یا حضرت، میری بیوی تو بہت نیک ہے، مخفی ہے، پرہیزگار ہے۔ حضرت امام باقر نے اس عورت کو مخاطب کرتے فرمایا، اے عورت، یہ بتا تیرے گھر میں کون کون آتا ہے اور جو آتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں بھی بتا۔ عورت نے جواب دیا، یا حضرت، میری سہیلیاں روزانہ آتی ہیں، پورا دن میرے گھر میں بیٹھتی ہیں اور شام کو چلی جاتی ہیں۔ حضرت نے پوچھا، وہ کیا کرتی ہیں؟ عورت نے کہا، کچھ خاص نہیں کرتی، بس باتیں کرتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، جو عورتیں کچھ خاص نہیں کرتی وہ غیبت ضرور کرتی ہیں، اور جو غیبت سے بچ نہیں سکتی وہ چغلی ضرور کرتی ہیں، اور یاد رکھو، جس گھر میں صبح سے شام تک غیبت اور چغلی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پھر حضرت نے فرمایا، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک اللہ والا شخص تھا، اس کے گھر میں ہر نعمت تھی، مگر ایک دن 2 عورتوں اس کے گھر آئی بیٹھی، دوسروں کی برائیاں کرنے لگی، کسی کی عزت پر بات، کسی کی توہین پر، کسی کی رات پر مذاق۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے گھر سے سکون رخصت ہو گیا، مال ختم
होने लगा, बच्चे बीमार पड़ गए और रिस्क रुक गया। वो अल्लाह के हुजूर फरियाद करने लगा, या रब ये सब क्यों हो रहा है। वही के जरिए हुक्म आया, मेरे बंदे तेरे घर में वो जुबानें बैठी हैं जो दूसरों का गोश्त खाती हैं, और मैंने अपनी रहमत का वादा किया है कि जहाँ गीबत और चुगली हो वहाँ बरकत नहीं टिकेगी। हजरत इमाम जाफर सिद्दीकी ने फरमाया, जिस घर में गीबत और चुगली का बाजार गर्म हो वो घर खड़े महल की तरह होता है, मगर अंदर से खोखला। जिसमें दौलत हो तो रेत की तरह बह जाती है, सुकून हो तो धुएं की तरह उड़ जाता है, और बीमारियां वहाँ ऐसे चिपटती हैं जैसे जंग लोहे को खा जाती है। फिर आपने मिसाल देते हुए फरमाया, जिस तरह कफन ज्यादा हवा किस कमरे में दाखिल होकर ताजगी खत्म कर देती है, उसी तरह गीबत और चुगली घर के ईमान और बरकत को खा जाती है। यहाँ तक कि दीवारें भी गवाही देती हैं कि ये घर अल्लाह की रहमत से खाली हो चुका है। हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया कि कभी भी 5 तरह की औरतों को अपने घर में दाखिल मत होने देना। अगर ऐसा करोगे तो याद रखना तुम्हारा घर मुसीबतों में दलदल में फंस जाएगा। नंबर 1, गीबत करने वाली औरतों का अपने घर में दाखिल मत होने देना। किसी ने पूछा, हजरत गीबत करने वाली औरतों की निशानी क्या है। आपने फरमाया, सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि वो जहाँ कहीं भी खड़ी होंगी, जहाँ कहीं भी बैठेंगी तो सबसे पहले सलाम दुआ नहीं करेंगी, बल्कि आते ही दूसरी औरतों का गिरा शुरू कर देंगी। पहली मर्तबा तो माफी है, मगर दूसरी मर्तबा ऐसी औरतों को अपने घर पर मत बुलाना। औरतों ने पूछा, हजरत दूसरी औरत कौन सी है जिनसे घर में दाखिल नहीं होने देना। आपने फरमाया, दूसरी औरत वो है जो अपने शोहर की खूबियां पर पर्दा डाल दे और खामियों बयां करे। मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचो आज हमारे मुआशरे में कितनी ऐसी औरतें हैं जो शोहर के दिन रात की मेहनत, कुर्बानियों और उनके पसीने से कमाया हुआ रिज़्क तो याद रखती हैं, मगर अगर कभी उनका शोहर गुस्सा कर ले या थोड़ा सा सख्त लहजा इख्तियार कर ले तो फौरन सहेलियों के सामने उसकी बुराइयां शुरू कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक याकत सुनाती। कहते हैं कि एक गांव में एक औरत अपने शोहर की मेहनत को कभी सराहती, मगर उसकी छोटी छोटी सी गलतियों को सबके सामने बड़ा चढ़ाकर बयान करती। एक दिन गांव में कहर पड़ गया, बारिश ना हुई, खेत सूख गए, मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि उस औरत का घर सबसे पहले गुर्बत, भूख और बीमारियों की लपेट में आ गया। लोग हैरान होकर पूछने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, हालांकि बाकी लोग भी कहर में थे। एक बुजुर्ग ने कहा, ये घर बरकत से खाली हो चुका है क्योंकि उस औरत ने अपने शौहर की इज्जत को लोगों के सामने बेचा है, और अल्लाह ऐसे घरों में अपनी रहमत खींच लेता है। मेरी बहनों, याद रखो, शौहर की बुराइयां बयान करने वाली औरत दरअसल अपने घर की बुनियाद में दरार डालती है, और जिस घर में बुनियाद कमजोर हो वो चाहे सोने के सुकनों पर क्यों ना खड़ा होके एक दिन जमीन पर बोझ जरूर होता है। उस औरत ने पूछा, हजरत तीसरी औरत कौन सी है जिनको घर में किसी भी हाल में दाखिल नहीं करना चाहिए वरना घर में गुर्बत आ जाएगी। हजरत ने फरमाया, वो औरतें जो बेहया हो। मेरी प्यारी बहनों, बेहयाई एक ऐसा झर है जो चुपके से घर की बरकत, सुकून और इज्जत को खा जाती है। ये वो आग है जो आहिस्ता आहिस्ता भड़कती है और फिर पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लेती है। याद रखो, बेहया औरत का आना ऐसे ही है जैसे सांप को दूध पिला अपने कमरे में छोड़ देना। शुरू में शायद वे नजर न आए, लेकिन वक्त आने पर वह दस कर सबको झर कर देता है। मेरी बहनों, कहते हैं एक शख्स के घर में उसकी पुरानी जानने वाली औरत आती थी जो बातों में बड़ी मीठी थी मगर लिबास और अंदाज में बेहयाई नमूदार थी। इब्ता ने सब नजरअंदाज किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता घर की बहू बेटियों भी उसके अंदाज इख्तियार करने लगी। ना सिर्फ पर्दा खत्म हुआ बल्कि दिलों में बेसुकूनी और घरों में झगड़े शुरू हो गए, यहाँ तक कि उस घर की बहनों के रिश्ते टूटने लगे, कारोबार में नुकसान हुआ और गुर्बत ने डेरे डाल दिए। हजरत ने फरमाया, जिस घर में बेहया औरत कदम रखे वहाँ से रहमत के फरिश्ते रुखसत हो जाते हैं। अगर जब फरिश्ते चले जाएं तो समझ लो शैतान वहाँ का मुस्तकिल मुमकिन बन जाता है। मेरी बहनों, हया ईमान का हिस्सा है और जिस घर से ईमान का हिस्सा निकल जाए वहाँ खैर और बरकत कैसे ठहर सकती है। उस औरत ने अर्ज किया,
हजरत चौथी औरत कौन सी है जिसको घर में किसी भी हाल में दाखिल नहीं होने देना चाहिए? हजरत ने फरमाया, वो औरत जो हसद करने वाली हो। मेरी प्यारी बहनों, हसद वो आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले के दिल को जलाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द सबको अपनी लपेट में ले लेती है। याद रखो, हसद करने वाली औरत का घर में आना ऐसे ही है जैसे जलता हुआ कोयला कपड़ों में ढेर में रख देना, जो देखते ही देखते सब कुछ भस्म कर देता है। कहते हैं, एक नेक दिल औरत के घर में उसकी रिश्तेदार आती थी, जो बज़ाहिर बड़ी हंसमुख और मोहब्बत करने वाली लगती थी, मगर दिल में हसद का झर भरा हुआ था। वो जब भी आती चुपके चुपके ऐसी बात कह जाती जिससे घर के अफराद के दिलों में एक दूसरे के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती। नतीजा ये हुआ कि मियाँ बीवी में झगड़े बढ़ गए, भाई भाई दुश्मन बन गए, कारोबार में भी नुकसान हुआ, हत्ता कि घर की खुशियाँ गम में बदल गई। हजरत ने फरमाया, जिस घर में हसद करने वाली औरत आए वहाँ से मोहब्बत रुखसत हो जाती है, बरकत का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरी बहनों, याद रखो, हसद सिर्फ दूसरे का नुकसान नहीं करती बल्कि सबसे पहले अपने ही घर की बुनियादों को हिला देती है। उस औरत ने अर्ज किया, हजरत पांचवी औरत कौन सी है जिसको घर में दाखिल नहीं होने देना चाहिए? हजरत ने फरमाया, वो औरत जो नमाज छोड़ने वाली हो। मेरी प्यारी बहनों, बेनमाजी औरत का घर में आना ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में सांप को छोड़ देना, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को झर आलूदा कर देता है। याद रखो, नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि वो मेला है जो घर को शैतान मुसीबतों और मुसीबतों से महफूज रखता है। कहते हैं, एक बस्ती में एक नेक औरत रहती थी जो हमेशा नमाज पढ़ती और अपने घर वालों को भी पाबंदी से नमाज का हुक्म देती। उसका घर खुशी और सुकून से भरा रहता, मगर उसी बस्ती में एक और औरत थी जो कभी नमाज नहीं पढ़ती मगर दूसरों के घरों में आकर वक्त जाया करती, बातों में मशगूल रहती, और जब वह किसी घर में ज्यादा आने जाने लगती तो वहाँ झगड़े, बीमारी और गुर्बत में डेरे डाल दिए। हजरत ने फरमाया, जिस घर में बेनमाजी औरत का आना जाना हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते और शैतान अपना घर बना लेता है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, नमाज छोड़ना सिर्फ अपने ईमान को कमजोर करना नहीं बल्कि उस घर की बरकत को भी खा जाता है जहाँ वो कदम रखती है। हमारे नबी के दौर का एक वाक्य है जो सुनने वाले के दिल को चीर कर रख देगा। एक दिन नबी पाक के पास एक नौजवान को लाया गया जो मौत के करीब था। आपने उसके कान में कलमा पढ़ाया लेकिन उसकी जुबान पर कलमा न आया। सहाबा इकराम हैरान रह गए। आपने पूछा कि ये नमाज पढ़ता था? घर वालों ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, कितने जवानी से आज तक की पाबंदी नहीं की। ये सुनकर आपने फरमाया, नमाज छोड़ने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाएगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज वो रस्सी है जो हमें अल्लाह से जोड़ती है। जो इस रस्सी को काट देता है वो दरअसल अपनी रब से ताल्लुक तोड़ देता है। एक उस्ताद अपनी क्लास में बच्चों को नमाज की अहमियत समझा रहे थे। उस्ताद ने सवाल किया, वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, हजरत, जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ और बोला, हजरत, जो लोग काफिर हैं वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ और बोला, हजरत, जिनको नमाज नहीं आती वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो अपने अपने जवाब देकर बैठ गए मगर उस्ताद के दिल कांप गया। वो खुद सोचने लगा, मैं मर चुका हूँ जो मैं नमाज नहीं पढ़ता? क्या मैं काफिर हूँ जो मैं नमाज नहीं पढ़ता? या क्या मुझे नमाज नहीं आती जो मैं नमाज नहीं पढ़ता? ये हुजूर सजा नहीं करता। अल्लाह का फरमान है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और हमारे नबी ने फरमाया, नमाज दीन का सुतब है। जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने इसे गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। याद रखो, नमाज छोड़ना सिर्फ एक फरीजा छोड़ना नहीं बल्कि अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर देना है, क्योंकि जो अपने रब के सामने दिन में 5 बार झुक नहीं सकता वो दुनिया के सामने 1000 बार झुकने पर मजबूर हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक और वाक्य सुनाती हूँ और इसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनका अंजाम कितना खौफनाक होता है। कहते हैं, एक बुजुर्ग को ख्वाब में दोज़ख का मंजर दिखाया गया। उन्होंने देखा कि एक वादी में हजारों लोग चीख रहे थे,
ان کے چہرے سیاہ، آنکھیں خوف سے باہر، جسموں پر جنجیریں اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ رجب نے پوچھا، اے فرشتوں، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب آیا، یہ وہ ہیں جو دنیا میں نماز کے وقت سوتے رہے، کاروبار کرتے رہے، دنیا کی محفلوں میں ہنستے رہے، مگر رب کے بلاوے پر نہ آئے۔ میری پیاری بہنوں، سوچو، جب رب ہمیں دن میں 5 بار اپنے سامنے بلاتا ہے اور ہم نہ جائیں تو کیا ہم اس کے محبوب بندے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نماز دین کا ستب ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ یاد رکھو، نماز نہ پڑھنے والا اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ذلت کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ وہ جو رب کے آگے نہیں جھکتا وہ دنیا کے آگے ضرور جھکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک حکایت سناتی ہوں۔ کہتے ہیں ایک اللہ والا تھا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ وہ شخص نہایت نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا، برائی سے روکتا اور اللہ کا ذکر میں مصروف رہتا۔ ایک دن وہ ایک بستی میں گیا جہاں عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی تھی، مگر ان کی زبانوں پر زہر تھا۔ کوئی دوسری کے غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہی تھی، کوئی کسی کی شادی کو برباد کرنے میں منصوبے بنا رہی تھی، کوئی مردوں کے سامنے بے پردہ ہنس بول رہی تھی اور کوئی شوہر کی برائی کر کے اس کی عزت خاک میں ملا رہی تھی۔ اللہ والے نے ان سب کو جمع کر کے کہا، اے عورتوں، کیا تم جانتی ہو تمہارے یہ اعمال تمہارے گھروں سے برکت، خوشیاں اور سکون کو اجاڑ کر لے جا رہے ہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ کیا تم نہیں جانتی بے حیائی وہ آگ ہے جو گھر کی بنیادوں کو جلا دیتی ہے؟ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان سنایا، جو شخص برائی میں شریک ہوتا ہے یا اس سے پھیلانے والا ہوتا ہے وہ اس برائی کے انجام میں بھی شریک ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دی، کہا، جیسے ایک گھر میں زہر کا پیالہ رکھ دیا جائے اور کوئی اسے نہ ہٹائے تو ایک دن وہ سب کو مار ڈالے گا، ایسے ہی ایک عورت کی زبان پر زہر پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر وہ اللہ والا کئی دنوں بستی میں رہا، ہر گھر میں جا کر سمجھایا، نصیحت کی اور کہا، اپنے گھروں کو ان 5 قسم کی عورتوں سے محفوظ رکھو، غیبت کرنے والی، شوہر کی برائی کرنے والی، بے حیا، دوسروں کا حق مارنے والی اور بے نمازی، کیونکہ یہ وہ زہر ہے جو تمہارے گھروں میں غریبی، بیماریاں، بے سکونی اور مصیبت کو بلا لاتے ہیں۔ آج کے دور کی عورتوں کو دیکھو، زبان سے غیبت، چغلی کا جھڑ ٹپک رہا، موبائل پر فون پر گھنٹوں گفتگو، باتیں، دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی، پردوں کا مذاق، شوہر کی عزت کو برباد کرنا اور نماز کو بھول جانا۔ پھر کہتی ہیں، گھر میں سکون کیوں نہیں، بچوں میں فرمانبرداری کیوں نہیں، شوہر میں محبت کیوں نہیں اور رزق میں برکت کیوں نہیں؟ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے گھروں کو ان 5 طرح کی عورتوں سے محفوظ نہ کیا تو غریبی تمہارے دروازے پر پہرا دے گی، بیماریاں تمہارے بستر پر سایہ ڈالیں گی اور مصیبتیں تمہارے دل کو جکڑ لیں گی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، پردہ مضبوطی سے تھامو، شوہر کی عزت کرو، دوسروں کو حق ادا کرو اور نماز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بنا لو، تبھی تمہارے گھر میں سکون، محبت اور برکت اترے گی۔ میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان تمہیں بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کا بیان تمہارے دل کو چھو گیا ہو تو لائک کرنا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا اور مزید ایسی ہی بیانوں کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔